الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات، إخواني وأخواتي في الله، rahimakumullahu ajma'in. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kembali kajian rutin kita di dalam membahas kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dhaw'il Kitab wa Sunnah li nukhbatin minal ulama. Pada kesempatan malam hari ini, di malam yang ke-29 dari bulan Jumadil Awal di tahun 1447 Hijriah, kita masuk pembahasan masalah yang kelima dari bab yang pertama di dalam Kitabul Muamalat, terkait dengan syurutul bai', syarat-syarat sahnya jual beli. Silakan dibaca. Al-mas'alah al-khamisah. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Qala al-muallifun hafizahumullahu ta'ala. Al-mas'alatul khamisatu syurutul bai'i yushtaratu li sihhatil bai'i asy-syurutul atiyatu. Awalan at-taradi bainal bai'i wal mushtari. Qala ta'ala يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما البيع عن تراض فلا يصح البيع إذا أكره أحدهما بغير حق فإن كان الإكراه بحق كأن يكره الحاكم شخصا على بيع شيء لسداد دينه صح. ثانيا كون العاقد جائز التصرف بأن يكون بالغا عاقلا حرا رشيدا. ثالثا أن يكون البائع مالكا للمبيع أو قائما مقام مالكه كالوكيل والوصي والولي والناظر فلا يصح أن يبيع شخص شيئا لا يملكه لقوله صلى الله عليه وسلم لحكيم ابن حزام رضي الله عنه لا تبع ما ليس عندك. رابعا أن يكون المباع مما يباح الانتفاع به من غير حاجة كالمأكول والمشروب والملبوس والمركوب والعقار ونحو ذلك
فلا يصح بيع ما يحرم الانتفاع به كالخمر والخنزير والميتة وآلات اللهو والمعازف لحديث جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم ثمنه ولا يجوز بيع الكلب لحديث أبي مسعود رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب خامسا أن يكون المعقود عليه مقدورا على تسليمه لأن غير المقدور عليه كالمعدوم فلا يصح بيعه إذ هو داخل في بيع الغرر فإن المشتري قد يدفع الثمن ولا يحصل على المبيع فلا يجوز بيع السمك في الماء ولا النوى في التمر ولا الطير في الهواء ولا اللبن في الضرع ولا الحمل الذي في بطن أمه ولا الحيوان الشارد لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر سادسا أن يكون المعقود عليه معلوما لكل منهما برؤيته ومشاهدته عند العقد أو وصفه وصفا يميزه عن غيره لأن الجهالة غرر والغرر منهي عنه فلا يصح أن يشتري شيئا لم يره أو رآه وجهله وهو غائب عن مجلس العقد سابعا أن يكون الثمن معلوما بتحديد سعر السلعة المبيعة ومعرفة قيمتها. طيب جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. إخواني وأخواتي في الله, a'azzakumullah. Berkata penulis hafizahumullahu ta'ala, al-mas'alatul khamisatu syurutul bai'i. Masalah yang kelima, syarat-syarat sahnya jual beli. Yushtaratu li sihhatil bai'i asyurutul atiyatu. Ya, untuk sahnya transaksi jual beli maka disyaratkan syarat-syarat sebagai berikut. Agar jual beli ya sah, maka disyaratkan padanya syarat-syarat berikut. Awalan, syarat yang pertama adalah at-taradhi bainal bai'i wal mushtari. Adanya ridha, ya saling ridha antara pembeli dan penjual, atau antara penjual dan pembeli. Ya masing-masing saling ridha. Ya, penjual ridha melepas barang yang dia jual, pembeli ridha ya melepaskan uang yang dia bayarkan. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di surat An-Nisa ayat yang ke-29. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradim minkum. Yang artinya kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai orang-orang beriman, janganlah kalian memakan ya harta-harta di antara kalian dengan cara yang batil. Janganlah seorang muslim memakan harta saudaranya dengan cara yang batil, dengan cara yang tidak benar. Ya, kecuali dalam bentuk tijarah, perdagangan yang dibangun di atas asas saling ridha di antara kalian. Ya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwasanya tijarah, ya perdagangan, itu harus dibangun di atas asas taradin. Taradin
artinya saling ridha. Dua pihak yang bertransaksi masing-masing saling ridha dengan transaksi tersebut. Ini nas yang menunjukkan bahwasannya di antara syarat sahnya jual beli adanya ridha antara penjual dan pembeli. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dalil yang kedua dari syarat yang pertama adalah hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu wa ardhah, dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah di dalam sunannya dengan sanad yang sahih, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innamal bai'u an taradin, sesungguhnya jual beli yang sah adalah jual beli yang dibangun di atas asas keridhaan, ya, saling ridha antara penjual dan pembeli. Ini jual beli yang sah. Fala yasihul bai'u idza ukriha ahaduhuma bighairi haqqin. Maka jual beli tidak sah apabila salah satu dari dua pihak ada yang dipaksa, bukan karena keridhaannya, tapi karena dipaksa oleh pihak lain dengan tanpa hak. Ya, penjual dipaksa untuk menjual, ya, barangnya, atau pembeli dipaksa untuk membeli, ya, apa yang dijual, maka tidak sah jual belinya. Fa in kana al-ikrahu bihaqqin ka'an yakrahal hakimu atau yukrihal hakimu syakhsan ala bai'i syai'in li sadadi dainihi sahha. Hukum asalnya, ya, jual beli yang dibangun di atas asas pemaksaan siapa tidak sah. Namun dikecualikan, ya, ada jual beli, ya, secara paksaan tapi hukumnya sah secara syariat, ya, yakni dalam kasus ketika terjadi sengketa, ya, ada seseorang yang dia memiliki hutang kepada pihak lain, kemudian jatuh tempo, harus dia bayarkan, ya, maka dalam kondisi ini, ya, ketika yang punya piutang melapor kepada hakim dan pihak yang berhutang memiliki aset untuk dia jual, tapi dia nggak mau jual untuk menutup hutangnya, maka boleh bagi hakim untuk memaksa yang punya hutang menjual asetnya. Ya, ka'an yakrahal hakimu syakhsan ala bai'i syai'in li sadadi dainihi. Ya, seperti seorang hakim memaksa seseorang untuk menjual aset yang dia miliki dalam rangka menutup hutangnya, ya, maka jual beli semacam ini hukumnya sah, ya, hukumnya diperbolehkan, ya, karena ada hajat, ada kebutuhan. Tapi dalam kondisi normal, ya, ketika tidak ada sengketa, ya, maka hukum asalnya tidak boleh seseorang memaksa pihak lain untuk berjual beli. Ya, tidak boleh kita memaksa penjual untuk menjual barangnya atau memaksa pembeli untuk membeli barang yang kita jual. Kecuali dalam kondisi sengketa. Ya, maka boleh bagi seorang hakim untuk memaksa pihak yang berhutang menjual aset yang dia miliki, ya, untuk menutup hutang yang harus dia bayarkan. Thaniyan, syarat yang kedua di antara syarat sahnya jual beli, kata penulis, kaunul aqidi jaizat tasarrufi, orang yang bertransaksi atau pihak yang bertransaksi adalah pihak yang diperbolehkan secara syariat untuk melakukan transaksi, ya, punya hak untuk bertransaksi. Ini syarat yang kedua. Pihak yang melakukan akad jual beli atau al-aqid, imma penjual imma pembeli, adalah pihak yang memang
memiliki hak untuk bertransaksi. Ya, diperbolehkan secara syariat untuk melakukan transaksi. Bi an yakuna balighan aqilan hurran rasyidan. Pihak yang jaizut tasarruf, yang diperbolehkan untuk bertransaksi secara syariat adalah orang yang baligh, kemudian berakal, ya, kemudian orang yang merdeka dan rasyid, yakni orang yang akalnya berfungsi dengan baik. Ya, bukan orang yang safi. Ya, bukan orang yang safi, yang akalnya kurang. Ya. Yani orang yang akalnya berfungsi dengan baik, rasyid. Ya, diartikan dewasa atau bijaksana. Ya. Ini syarat yang kedua, bahwasanya orang yang berakad adalah orang yang jaiz at-tasarruf. Diperbolehkan untuk bertransaksi secara syariat. Yani memenuhi kriteria untuk bertransaksi secara syariat. Baligh, berakal, kemudian orang yang merdeka, ya, memiliki ya akal yang berfungsi dengan baik. Tsalitsan, syarat yang ketiga, di antara syarat sahnya jual beli adalah an yakunal bai'u malikan lil mabi'. Pihak yang menjual atau seorang penjual adalah pihak yang memiliki barang yang ditransaksikan. Ya, pemilik barang yang sah. An yakunal bai'u malikan lil mabi'. Sang penjual ya memang pemilik sah dari barang yang dia jual. Au qa'iman maqama malikihi, atau ya pihak yang mewakili, pihak yang memiliki barang yang dijual. Kalau wakil seperti wakilnya, atau al-wasi, atau yang diwasiatkan, ya, wal wali, atau walinya, ya, wan nadhir, atau seorang nadhir. Fala yasihu an yabi'a syakhsun syai'an la yamlikuhu, maka tidak sah seseorang menjual sesuatu yang tidak dia miliki. Tidak sah hukumnya secara syariat seseorang menjual sesuatu yang tidak menjadi miliknya atau belum menjadi miliknya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam li Hakim ibn Hizam radhiyallahu anhu, berdasarkan sabda Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam kepada sahabat Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, dalam hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan juga ashabus sunan Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah dengan sanad yang sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tabi' ma laysa indak. La tabi' ma laysa indak. Wahai Hakim, janganlah engkau menjual sesuatu yang bukan menjadi milikmu atau belum menjadi milikmu. Ya, jangan engkau menjual sesuatu yang belum menjadi milikmu, yang tidak engkau miliki. Ya. Maka ini menunjukkan bahwasannya di antara syarat sahnya jual beli, bahwasannya pembeli atau penjual adalah pihak yang memiliki barang yang dia jual atau pihak yang dikuasakan oleh pemilik barang tersebut. Ya, seperti wakilnya atau walinya, ya, atau wasinya yang diwasiatkan. Maka seseorang yang tidak memiliki kepemilikan barang tidak sah menjual ya barang tersebut. Rabi'an, syarat yang keempat di antara syarat sahnya jual beli, para jamaah yang Allah muliakan, an yakunal muba'u mimma yubahu lintifa'u bihi min ghairi hajatin. Ya, barang yang diperjualbelikan termasuk
hal yang memang mubah untuk dimanfaatkan. Ya, barang yang dijual termasuk barang yang mubah hukumnya untuk dimanfaatkan. Ya, dalam kondisi normal, mubah untuk dimanfaatkan. Ya, kal ma'kuli wal mashrubi wal malbusi wal markubi wal aqar wa nahwi dzalik, seperti makanan yang halal, kemudian minuman, ya, kemudian pakaian atau kendaraan atau properti akar, ya, dan hal yang semisalnya. Ini syarat yang keempat, barang yang diperjualbelikan adalah barang yang hukumnya mubah secara syariat, hal-hal yang diperbolehkan untuk dimanfaatkan seperti makanan, minuman, pakaian, kendaraan, ya, atau properti, ya. Fala yasihu bai'u ma yahrumul intifa'u bihi, maka tidak sah, ya, bertransaksi jual beli terkait dengan barang-barang yang haram dimanfaatkan. Tidak sah, ya, transaksi jual beli terkait dengan barang-barang yang haram dimanfaatkan. Kal khamr, seperti jual beli minuman keras. Ya, khamar tidak sah hukumnya secara syariat. Wal khinzir, atau, ya, daging babi, ya. Wal maitah, atau bangkai. Wa alatil lahwi wal ma'azif, atau alat-alat musik. Ya, maka transaksi semacam ini hukumnya tidak sah secara syariat. Ya, karena hal-hal ini termasuk perkara yang diharamkan untuk dimanfaatkan. Ya. Dan di antara syarat sahnya jual beli, ya, di dalam Islam barang yang ditransaksikan adalah barang yang hukumnya mubah, ya, untuk dimanfaatkan. Adapun hal-hal yang haram dimanfaatkan, ya, maka tidak boleh diperjualbelikan. Li hadithi Jabirin radhiyallahu anhu qala, berdasarkan hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu wa ardhah, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Bukhari dan Muslim, kata Nabi yang mulia, innallaha harrama bai'al khamri wal maitati wal khinziri wal asnam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan, ya, jual beli khamr, kemudian bangkai, kemudian babi, dan juga berhala. Ya, haram hukumnya memperjualbelikan khamr, minuman keras, atau bangkai, ya, daging bangkai, atau daging babi, atau sanam, berhala. Ya, hukumnya haram. Wa 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, dalam hadis Abu Dawud dan juga Ahmad dengan sanad yang sahih, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha idza harrama ala qaumin akla syai'in harrama thamanahu. Kata Nabi yang mulia, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila mengharamkan atas suatu kaum memakan sesuatu, mengharamkan, ya, atas mereka makan sesuatu, maka Allah haramkan, ya, jual belinya. Ketika Allah mengharamkan sesuatu untuk kita makan atau untuk kita konsumsi, maka termasuk ke dalamnya Allah mengharamkan transaksi jual beli hal tersebut. Ketika Allah mengharamkan khamr, ya, maka Allah juga mengharamkan apa? Jual beli khamr. Ketika Allah mengharamkan daging babi, ya, maka Allah mengharamkan jual beli daging babi. Ya, dan seterusnya.
Sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita manfaatkan, maka otomatis haram untuk kita transaksikan. Ya, haram untuk kita jual belikan. Kata penulis, wala yajuzu bai'ul kalbi, dan tidak diperbolehkan untuk memperjualbelikan anjing. Li hadithi Abi Mas'udin radhiyallahu anhu, berdasarkan hadis dari jalan sahabat Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, dalam hadis yang muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, beliau berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an thamanil kalbi. Kata Abu Mas'ud Al-Ansari, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari jual beli anjing. Ya, dari memperjualbelikan ya anjing. Ya, maka syarat yang keempat, di antara syarat sahnya jual beli, barang yang diperjualbelikan adalah barang yang hukumnya apa? Hukumnya mubah. Ya, adapun hal-hal yang diharamkan, maka tidak boleh kita perjualbelikan. Kemudian poin yang kelima, syarat yang kelima, di antara syarat sahnya jual beli, para jemaah yang Allah muliakan, an yakunal ma'qudu alaihi maqduran ala taslimihi. Barang yang ditransaksikan, ya barang yang diperjualbelikan adalah barang yang memang bisa diserah terimakan. Ya, barang yang memang bisa diserah terimakan. Ya. Di mana penjual bisa menyerahkan barang tersebut kepada pembeli. Lianna ghairal maqduri alaihi kal ma'dum. Karena barang yang ya tidak bisa diserah terimakan sama seperti barang yang enggak ada. Ya. Ketika seseorang menjual sesuatu yang tidak bisa diserahkan ya kepada pembeli, maka seakan-akan dia menjual sesuatu yang tidak ada, yang ma'dum. Fala yasihu bai'uhu, maka tidak sah ya transaksi jual beli terkait dengan barang yang tidak bisa diserah terimakan. Idh huwa dakhilun fi bai'il gharar, karena jual beli semacam ini termasuk ke dalam jual beli gharar. Ya, ada ghararnya. Fa innal mushtariya qad yadfa' ats-thamana wa la yahsulu 'ala al-mabi'. Ya, karena ketika barang yang ditransaksikan sesuatu yang sulit diserah terimakan, maka bisa jadi pembeli dia sudah membayar ya harga barang tersebut, tapi dia nggak dapatkan harga apa barangnya. Ya. Contoh dari poin yang kelima, kata penulis, fala yajuzu bai'us samaki fil ma. Ya. Maka tidak diperbolehkan menjual ya ikan di dalam air. Ya. Saya jual ikan, ya. Jual ikan. Ya. Ikannya saya lepas di sungai. Ya. Anak kasih murah dah. Ini ikan aslinya kalau antum beli di pasaran harganya 1.000.000 sekilo. Anak kasih antum 100 ribu saja. Ya. Mana ikannya? Antum ambil di sungai. Ya. Antum ambil di sungai. Ini namanya ghair maqdur. Walan nawa fi tamr. Ya, demikian pula ya tidak boleh menjual biji ya di dalam kurma. Wala tayr fil hawa, atau ya menjual ya burung tapi di udara terbang. Ya. Burungnya terbang. Ya. Saya jual burung. Ya.
Ini burung mahal. Ya, kalau antum jual di antum beli di pasaran harganya mahal, bisa sampai jutaan. Ya, buat antum anak kasih 500.000 saja. Mana burungnya? Itu burungnya terbang tuh. Ya, di atas. Ya, antum kejar sendiri, antum cari sendiri. Namanya bai ya ghair maqdur ala taslimihi. Wala laban fi dhara'. Ya, demikian pula tidak sah menjual air susu ya pada dhara', yakni puting ya sapi atau kambing yang belum diperah. Ya, yang belum diperah. Walal haml alladhi fi batni ummihi, demikian pula tidak sah menjual janin yang dikandung oleh induknya. Ya. Saya mau jual kambing tapi masih anakan. Ya. Anak kasih murah buat antum, ya, harganya 500.000. Ya. Tapi mana kambingnya? Itu masih di dalam perut ibunya. Jual beli semacam ini tidak sah. Ya. Kalau yang dijual apa? Janinnya. Ya. Beda dengan kalau transaksinya terkait dengan induknya. Ya, maka tidak ada masalah. Kalau yang dijual induknya maka boleh. Tapi kalau yang dijual adalah janinnya, saya mau jual anak kambing, ya, tapi masih dalam rahim ibunya, harganya 500.000. Nanti kalau keluar anak kasih antum, namanya gharar. Ya, karena bisa jadi, yakni anak kambing ini ketika keluar bisa jadi keluar dalam kondisi hidup, bisa jadi ketika keluar dalam kondisi apa? Dalam kondisi mati. Ya, atau dalam kondisi cacat. Ya, maka kalau yang dijual adalah janinnya saja, maka hukumnya haram, tidak boleh. Ya, tapi kalau yang dijual adalah indukannya, dijual, ya, kambing betina sedang hamil dijual, nggak ada masalah. Ya, karena yang dijual adalah indukannya, dan itu jelas kelihatan. Tapi kalau janinnya saja yang dijual, maka hukumnya tidak diperbolehkan. Ya, walal hayawani syarid, demikian pula tidak boleh seseorang menjual binatang yang kabur. Ya, syarid artinya terlepas. Ya, seperti ya antum punya apa? Punya zebra, ya, zebra. Ya, antum mau jual zebra. Zebra halal apa haram? Hah? Zebra halal apa haram jemaah? Hah? Haram apa halal? Khilaf. Iya. Zebra itu hukumnya halal. Halal. Ya, halalun. Boleh dimakan, zebra itu boleh dimakan. Ya. Zebra itu jenis apa? Hah? Apa? Kuda. Bukan kuda. Hah? Kedelai. Kedelai mah kacang. Keledai. Ya, kedelai mah kacang. Zebra itu masuk jenis himar, bukan hisan. Ya, keledai. Tapi zebra itu keledai liar, himar wahsy. Ya. Jenis keledai ada yang halal, ada yang haram dimakan. Ya. Yang haram dimakan adalah keledai jinak. Ini hukumnya haram dimakan. Ya. Adapun keledai yang liar, zebra bahasa kita, maka hukumnya halal. Ya, antum punya zebra. Ya, antum berburu di hutan, kemudian dapat zebra. Ya. Kemudian antum berniat menjual. Ya, saya mau jual zebra. Kemudian sebelum dijual lari. Ya. Lari. Kemudian antum apa? Udah kasih diskon dah karena sudah kabur. Ya, saya kasih harga murah saja.
Ya, niatnya mau jual 20 juta, ya karena sudah lari saya ya korting ya jadi 2 juta saja. Ya. Dipotong 90%. Ya, akhi ta'al. Ya, kemarin Anda dapat buru-buru dapat zebra. Ya, Anda mau jual, harga murah saja. Ya harusnya 20 juta, Anda kasih antum 2 juta. Taib sepakat. Mana zebranya? Kemarin lepas, kabur. Ya, maka jual beli semacam ini tidak sah. Ya, tidak sah. Karena termasuk jual beli gharar. Ya, jual beli gharar. Ya, ghair maqdur ala taslimihi, yakni tidak bisa diserah terimakan. Ya, sesuatu yang kabur, ya kadang dapat, kadang nggak dapat, kadang ketemu, kadang nggak ketemu. Ya, maka tidak sah hukum ya jual beli semacam ini. Li hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu qan. Berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il gharar. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari jual beli gharar. Ya, dan di antara bentuk gharar adalah hal-hal yang kita sebutkan tadi. Ya. Hal yang kita sebutkan tadi. Wallahu a'lam. Kemudian syarat yang keenam, di antara syarat sahnya jual beli, kata penulis, an yakunal ma'qudu alaihi ma'luman likullin minhuma, bahwasanya barang yang ditransaksikan, ya barang yang diperjualbelikan itu sifatnya maklum, diketahui oleh kedua belah pihak. Ya, ma'luman likullin minhuma. Barang yang diperjualbelikan adalah barang yang memang diketahui oleh kedua belah pihak yang bertransaksi. Biru'yatihi wa musyahadatihi indal aqdi. Ima dengan cara melihatnya langsung, ya, melihat barang tersebut secara langsung, au wasfihi wasfan yumayyizuhu an ghairihi, atau disifatkan. Ya, kalaupun enggak ada barangnya tapi disifatkan, ya, dengan sifat yang detail, yang menjelaskan tentang kondisi barang yang dijual tersebut. Li'annal jahalata ghararun. Ya, karena kondisi ya jahala, ketika seseorang tidak mengetahui ya gambaran produk yang dia beli, ya termasuk gharar. Ya termasuk gharar. Maka seorang pembeli minimal dia tahu sifatnya seperti apa, ya, spesifikasinya, ya, dia tahu gambaran barang yang akan dia beli. Ya, karena ketidaktahuan terhadap barang yang dijual termasuk gharar. Ya, termasuk gharar. Wal ghararu manhiyun anhu, dan gharar adalah perkara yang dilarang di dalam Islam. Fala yasihu an yashtariya syai'an lam yarahu aw ra'ahu wa jahilahu wa huwa ghaibun an majlisil aqdi. Maka tidak sah seseorang membeli sesuatu yang tidak dia lihat, ya, tidak dia lihat dan tidak dia ketahui sifat-sifatnya. Kalau enggak lihat tapi dijelaskan secara detail sifat-sifatnya, enggak ada masalah. Ya, dia enggak tahu sifat-sifatnya seperti apa, spesifikasinya seperti apa, dia enggak tahu, dan dia enggak lihat barangnya. Ya, aura'ahu wa jahilahu, atau dia melihat, ya, tapi dia enggak tahu, ya, ini spesifikasi yang dijual tersebut, ya, barang yang dijual. Wa huwa ghaibun an majlisil aqdi, ya, ketika barang yang dijual tidak ada di majlis akad. Ya, mungkin dia lihat dari gambarnya saja, ya, sifat-sifatnya detail enggak dijelaskan, ya, maka ini bisa mengandung unsur gharar. Ya, kalau seseorang dia tidak menghadirkan barang, dia jelaskan sifatnya seperti apa, ya, sifatnya seperti apa, agar tidak ada unsur gharar dalam transaksi jual beli tersebut. Wallahu a'lam.
Kemudian syarat yang terakhir, syarat yang ketujuh, di antara syarat sahnya jual beli, kata penulis, an yakuna thamanu ma'luman. Di antara syarat sahnya jual beli, ya, barang yang atau ya barang yang ditransaksikan, ya, dijual dengan harga yang maklum, ya. Harga yang maklum diketahui oleh kedua belah pihak ketika bertransaksi, harganya jelas, ya, harganya jelas, harga barang yang ditransaksikan jelas ketika akad jual beli, bitahdidi si'ri sil'atil mabi'ah wa ma'rifati qimatiha, dengan menentukan barang yang dijual, harganya berapa ditentukan, ya. Jangan nggak jelas ya harganya, ya, berapa kamu jual, ya, ya antara sekian sampai sekian, berapa, tahdid, ya, ditentukan berapa nilai jual barang yang akan dijual tersebut, ya, maka harus jelas berapa nilai barang yang dijual. Karena kalau nggak jelas, jatuhnya apa? Jatuhnya gharar. Ya, sebagaimana ini penjual, ya, ketika dia hendak menjual barangnya, dia jelaskan sifat-sifatnya, ya. Demikian pula ketika dia menjual barang, dia tetapkan berapa nilai barang tersebut akan dia jual, ya. Jangan sampai nggak jelas, ya, nilai barang yang dia jual. Kalau nggak jelas nilainya, maka termasuk perkara gharar yang dilarang, ya, di dalam Islam. Ini ya 7 syarat sahnya jual beli. Yang pertama apa? Saling ridho antara kedua belah pihak. Yang kedua, pihak yang bertransaksi adalah pihak yang memang diperbolehkan bertransaksi secara syariat. Ya. Yang ketiga, penjual adalah pemilik barang yang akan ditransaksikan, diperjualbelikan, atau yang mewakilinya. Yang keempat, barang yang dijual adalah barang yang mubah, dimanfaatkan. Ya. Yang kelima, barang yang ditransaksikan, yakni bisa diserah terimakan. Ya. Kemudian syarat yang keenam, barang yang diperjualbelikan sifatnya maklum, diketahui. Ima dengan melihat langsung, ya, ima dengan dijelaskan spesifikasinya, ya, sifat-sifat barang yang dijual tersebut. Kemudian syarat yang terakhir, syarat yang ketujuh, di antara syarat sahnya jual beli, ya, harus ditentukan nilai barang yang ditransaksikan. Harganya berapa harus jelas. Nggak boleh ngambang. Ya, harus jelas. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Baik, silakan. Adzan terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullahu ajma'in. Kita beri kesempatan bersoal jawab. Kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan terkait apa yang kita bahas di malam hari ini. Masalah ke-6
Insyaallah kita bahas di pertemuan yang akan datang karena cukup panjang. Kita akhirkan pembahasannya di pertemuan berikutnya insyaallah taala. Tafadhal. Gimana? Ah, iya. Pertanyaannya apa? Iya, nggak ada yang salah. Orang jual baju dikasih bandrol, kasih harga, nggak ada yang salah. Iya. Yang salah kita nggak punya duit. Iya, kalau antum ngerasa kok mahal banget, ya, antum nggak ridho, ya udah nggak usah beli. Iya. Bagi tetangga antum itu murah, ya. Maka nggak ada salahnya orang jual, ya. Ya, karena masalah mahal dan murah itu sesuatu yang relatif. Ya. Bagi ya ana murah, bagi antum mahal. Iya. Atau sebaliknya bagi antum murah, bagi ana sangat mahal. Ya. Maka hal-hal semacam ini ya tidak mempengaruhi akad apa transaksi jual beli. Ya. Yang dimaksud dengan ya tidak ada ridho adalah ketika seseorang membeli karena unsur paksaan. Antum ketika masuk mall ya lihat baju ada paksaan disuruh beli? Enggak ada paksaan. Ya, kecuali antum bawa istri. Ya, yang maksa bukan penjual, yang maksa siapa? Ya. Jual belinya sah apa tidak? Sah karena istri antum ridho. Meskipun antum enggak ngeridho, ya, tapi istri ridho. Ya, penjual juga ridho. Apalagi ibu-ibu kalau lihat kata diskon, itu. Ya. Padahal antara diskon dengan harga normal itu enggak ada bedanya. Ya, itu di antara strategi marketing seperti itu. Ya, diskon 70%. Tapi harganya dinaikkan dulu 70%. Ya, baru apa dikasih tulisan diskon. Ya, padahal kalau kita hitung sama aja. Ya, harganya. Ya, maka masalah antum bilang kok mahal banget kemahalan. Tapi antum beli juga. Ya, sah hukum jual belinya kecuali antum dipaksa harus ya beli. Ya. Kalau antum nggak beli, antum ditahan di sini. Ya, nggak boleh keluar. Ya, maka ini namanya pemaksaan. Tapi kalau antum lihat harganya mahal tapi antum beli juga, ya karena antum duitnya banyak, ya, maka hukumnya sah. Ya bukan termasuk kategori ya pemaksaan yang menyebabkan transaksi seseorang tidak sah. Ya. Wallahu a'lam. Jadi bukan masalah ya mahal atau tidaknya, tapi kita masalah mampu atau tidak. Ya. Dan kita membeli sesuatu ya bukan karena kita pengen, tapi karena apa? Ada kebutuhan. Sesuatu yang tidak kita butuhkan maka jangan kita paksakan membeli. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, antum jangan sering-sering ke mall. Ya. Kalau bikin sakit hati antum jangan sering-sering ke mall. Fadhal. Baik.
Iya, kalau sudah matang nggak ada masalah. Ya kalau sudah kelihatan buahnya sudah matang, ya apalagi sudah kelihatan ya durian itu jelas. Ya, di atom tinggal ngitung aja 1, 2, 3, 1 pohon berapa buah. Ya selama yang dijual sudah matang, ya maka wallahu alam tidak ada masalah karena sesuatu yang jelas. Ya sesuatu yang jelas. Kalaupun ada yang ya mungkin 1, 2 yang sifatnya ya busuk atau kurang kurang baik, maka yakni sesuatu yang sedikit ya dimaafkan. Ya, sesuatu yang sifatnya sedikit dimaafkan. Tapi hal semacam ini hukum asalnya diperbolehkan. Ya, selama yang dijual sudah matang, ya sudah siap panen, ya maka tidak mengapa. Wallahu taala alam bissawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kalau yang dijual kambingnya sudah berumur 1 atau 2 bulan, boleh apa tidak? Selama kambingnya sudah keluar dari janin, ya maka hukumnya boleh. Ya, mau 1 bulan, 2 bulan, maka hukumnya diperbolehkan. Selama kambing tersebut memang sudah keluar dari janin induknya. Ya, tapi kalau masih dalam kandungan, ya usia 1 bulan kehamilan atau 2 bulan kehamilan, hatta 9 bulan kehamilan. Ya kambing berapa bulan hamil jemaah? Ada ahli kambing di sini? Hah? Kambing kalau hamil berapa bulan? Apakah 9 bulan seperti manusia? 5 bulan. Benar ya? Atau ada khilaf juga? Ada ahli kambing yang lain di sini? Iya. Anggap 5 bulan. Ya. Ya, ketika kambing tersebut masih dalam janin induknya, maka tidak sah mentransaksikan ya janin yang dikandung oleh induknya. Ya, tapi kalau sudah keluar, maka hukumnya halal. Ya, boleh untuk diperjualbelikan. Baik usianya 1 bulan, ya atau 2 bulan, hukumnya diperbolehkan. Wallahu alam bishawab. Iya, terkait dengan hukum jual beli yang sifatnya pre-order, ya, maka hukum asalnya diperbolehkan. Ya, diperbolehkan. Ya. Dan ini ada dalam pembahasan fikih jual beli di dalam kitab-kitab fikih para ulama, ya, ada pembahasan khusus terkait dengan ya jual beli PO atau pre-order. Hukum asalnya diperbolehkan. Ya, termasuk jual beli yang diperbolehkan. Ya, bukan termasuk hal yang terlarang. Tapi diperbolehkan. Nanti ya insya Allah kita bahas ketika kita membahas macam-macam ya jual beli. Ada di antaranya pembahasan terkait dengan masalah jual beli pre-order. Wallahu a'lam. Taib. Ada pertanyaan dari sini? Fadhal.
Iya. Hal-hal semacam ini ya hendaknya dihindari. Ya, karena sekali lagi di antara syarat sahnya jual beli adalah nominal yang jelas. Ya. Ada nominal yang jelas dari harga barang yang ditransaksikan. Ya kalau seikhlasnya ya enggak jelas. Ya, ya tidak jelas. Maka ya ini harus ditentukan berapa nilai barang yang ditransaksikan tersebut. Ya. Wallahu a'lam. Ya, harus ditentukan berapa nilai nominal barang yang dijual belikan. Jangan sampai seikhlasnya ntar giliran dikasih 1.000 ngedumel juga. Ya. Katanya seikhlasnya giliran dikasih apa 1.000? Ya jangan 1.000 juga dong. Ya. Antum ini benar-benar seikhlasnya ngasihnya apa? Ngasihnya enggak ikhlas. Ya berarti enggak seikhlasnya kalau begitu. Ya, maka hal semacam ini bisa menimbulkan yakni sesuatu yang tidak baik. Ya maka harus dijelaskan kalau memang ya mau dikasih keringanan untuk pembeli berapa, tentukan berapa nilainya. Ya. Kalau antum mau ngasih hadiah ya yang harganya asalnya mungkin 100.000, antum kasih murah 10.000, tentukan 10.000. Ya, selebihnya 90.000-nya antum sedekahkan. Ya, niatnya sedekah. Ini harga aslinya 100.000, tapi saya jual 10.000 untuk yang membutuhkan. Ya, tapi jelas harganya berapa. Ya, jangan antum bayar seikhlasnya saja. Ya, kalau gitu ya yakni anda bayar 500 perak ya. Ya. Giliran 500 ya ngedumel. Ya, maka ditentukan. Wallahu taala alam bissawab. Lahza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait poin yang ketujuh, apakah diharuskan pembeli mengetahui harga barangnya sebelum diambil atau tidak mengapa jika harga barang tersebut diketahui setelah dibeli? Ini bukan jual beli, namanya pemaksaan. Ya. Yang namanya jual beli, ya, maka pembeli punya hak untuk tahu berapa nilai harga yang ya barang yang dijual. Ya, maka harus tahu, harus jelas dulu. Ya kalau pembeli nggak tahu harganya berapa ketika dikirim, ya sudah ada jual beli, baru kemudian dikasih tahu harganya, ya maka tidak sah jual belinya. Ya, karena yakni harganya tidak jelas. Sedangkan di antara syarat sah jual beli kita jelaskan di poin yang ketujuh tadi, ya an yakuna thamanu ma'luman. Bahwasannya harga barang yang ditransaksikan jelas, ya maklum, yakni maklum oleh kedua belah pihak yang bertransaksi. Ya, penjual yang menetapkan harga barang tersebut, pembeli tahu berapa nilainya. Ya, jangan sampai ya penjual menjual barang tertentu yang pembeli nggak tahu berapa nilainya. Ya setelah terjadi akad kemudian baru dikasih tahu harganya. Ya, maka tidak hal semacam ini. Ya, tapi harus ditetapkan sebelum akad jual beli. Ya. Karena kalau enggak ketahuan harganya termasuk gharar. Ya, termasuk perkara gharar yang dilarang di dalam Islam. Wallahu taala alam bissawab. Tadi siapa? Fadhal. Iya. Wallahu alam, ya terkait transaksi semacam ini, ya hukum asalnya diperbolehkan. Ya, karena kata para ulama, kalaupun seandainya ada ya gharar tapi sifatnya yasir, sifatnya ringan, dan sesuatu yang ringan maka ya dimaafkan. Ya. Maka terkait dengan transaksi semacam ini, ya wallahu alam diperbolehkan. Ya.
diperbolehkan. Ya. Karena biasanya sudah ditakar, ya, dan sudah dikira-kirakan. Ya. Ya, pembeli akan ngambil sekian, nggak mungkin dia ambil semuanya. Ya, tapi sudah dikira-kirakan. Ya. Maka wallahu alam, ya, hal semacam ini diperbolehkan. Wallahu taala alam bisawab. Baik, terkait dengan pertanyaan yang belum dijawab, insyaallah kita usahakan jawab di pertemuan yang akan datang. Ya. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.